बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मलगरो ज़ैम ज़मरद बनरे प्रोग्राम दे मरहबा रमज़ान तासो रोज़ाना द दुबई पर टाइम द सलोरनी बजो ना द शपगो बजो पर गोरे शपग बजिम द दुबई टाइम द पाकिस्तान टाइम ची आगा पिंजनीम बजो न वाला द वो बजो पर और द सलोरनी मना द शपगो पर दुबई टाइम जम खुशी दाई ची जम सुमर मुसाफर रोना दी आगे जम प्रोग्राम सर इन्वॉल्व शी और द बकाया द द्वनी में 3 घंटे टाइम होता ढेर ज़्यादा आसान शी नो प्रोग्राम तास पता ची द जुमे रोज़ प्रोग्राम नो ज़ेवाज़ नैमा अनमोल असलम ची दा अगर आगली ज़बरदस्ती दाल तक वलाड़ी जबरदस्ती सरवा लेना दा खो जमा प्रोग्राम स्टा प्रोग्राम दे सब के जबरदस्ती राखले हुन बते तकरीर हम का अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर के खैर ठीक ठाक शुक्र दे सर तासा ता सिंह खैर फियत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर रोजिम सिंह तीरी के रोजे अल्हम्दुलिल्लाह ढेर खैरवान दी मौसम ढेर ज़्यादा खदे और मतलब दादे ची बिल्कुल लगा द तंद या दगा नकी संत पर गर्मियां के बते दो कना अनिश्ता उस पर दी मौसम के खलक पर रोजे के खबर के नुज़ियाते बकई आओ सर वगे की गेम देना ना वगे की गो सर दूर रोक देना 12 12:30 घंटों रोजे द जमा से रोजने दा पकोजा के रोजे ना बाद ढेर ज़्यादा जरब की दला उस पर रोजा की दा अल्लाह एहसान देना होगी ना सर उस खूब वागई के ना हिम्मत राशि इंसान के शुक्र अजरे होता पेजर सर बे हिम्मत राशि करना सर नो प्रोग्राम च दे जमंग सरा जिक्र बोको द खपल मरस्तियाल बैंक ऑफ खैबर जी सर दा जमा मरस्तियाल दे जी नो मतलब दा दे च द डाइस तरफ त बजरा शमा तना और मतलब दा दे च तकरीर खो बता के संग जिता पर यूनिवर्सिटी की बात करूं नो बिल्कुल सर कतुन को बैंक ऑफ खैबर च दे दा जमंगा द प्रोग्राम मरस्तियाल दे बैंक ऑफ खैबर पैगाम दा दे च हागा जमंग रूना च कम पर बहरनो हेवादों के उसीगी और पैसे लेगी रमज़ान म्याश्ता नो मतलब दा दे खपल खपलवान होता दे पैसे लेगी कोरून होता नो बैंक ऑफ खैबर वही च दगा पैसे तासो जमंग द बैंक ऑफ खैबर ब्रांच ना उसूल कई नो यह होता उस पैसे ढेर आसाने सर आलता न मिलावशी बगैर से मुश्किलात ना वो कल चिता उस पैसे मिलावशी नुस्तासो अगर रसीद नंबर च दे दा पक्को अंदाजे की शामिलीगी और कम अगर लकी ड्रॉ चिदा दा पर डेली बेसिस बांधी कीगी और दा बहुत अनमोल मंग पदे प्रोग्राम के मखायू जी तब मतलब कोरता कॉल का पे खबर था खबर तब कॉल को खैर अब वो कल पैसे डाले गली दे उस टेलीफोन के लिए करा पैसे वा द बैंक ऑफ खैबर न वसूल हुआ गोरे यो खानमोल द दिनम बैंक ऑफ खैबर बिल्कुल सर जमंग द टीवी नम दे खैबर जमंग द सुबह नम से खैबर पख्तो रखा करा खपल बैंक दे नो जब टोल मुसाफिर दावा की सोक जमा अगा और टोल तो दावे मा कि तासो पैसे चले गए द बहरनो हेवादुन ना अख्तर रोजम द अख्तर मरा रवान दे द पैसे खपल खपलवान त ले गए नो वसूलवई द बैंक ऑफ खैबर द ब्रांच ना नो आगे की दा खबर च तासो डेरा पासाने में दर कीगी और बल किस्मत पता बम लगी जगह च लकी ड्रा दा डेली च कम रसीदुना जमा कीगे कम नंबर है नो आगे दे पर ड्रा के लकी ड्रा के शामिल है नो मतलब आगे च कम इनामात रही ज्यादा दे सोच निश्ता च कम इनामात थी वो दे डाइस डेढ़ जोर न और को ब्या तो आची तस तकरीर कई करा मतलब दा दे च कतुन को आगा दा जरूरी है सिर्फ यूएई वाला सऊदी अरबिया दे कतर दे बहरीन दे ओमान दे चार तनाम चलेगी वो अलते वसूले द बैंक ऑफ खैबर नो मतलब दार च बिया मजी पैसे वाखले दानो च पैसे रावड़े पैसे वसूल के जम द बैंक न वाखले पैसे वाखले इनामात बहुत सर दा मतलब या खैर मतलब बस पैसे अगस्तल दे बे खुद किस्मत खबर है वस्ता मामा वही ची पैसे वो सिर्फ रागस्तल दी करा खुदा पता च दल बता ले गेली मी खैर दा बात की खबर है सर खाली उस लकी ड्रॉ के थे बस सर अगर बेशक तो समी करना लकी ड्रॉ के कम गिफ्ट रोजी का इनाम रोजी करना सर अगर इनाम दे अगर एक्साइटमेंट भी ली ब्याया अर्स जी करना वो इनाम चिया ब्यार दे खोक शी करना के देश चिया रवम ही जी बहरहाल कतुन को दा जमन द खैबर मिडल टेलीविजन दुबई स्टूडियो ना तासु दा लाइव शो गोरे मरहबा रमज़ान और मरस्तियाल जमंग च द बैंक ऑफ खैबर और द दी तो उर्दू पढ़ा वखले शी कहना भाई इस रमज़ान बैंक ऑफ खैबर से रेमिटेंस वसूल करें और पाइए ढेरों इनामात जीतने का मौका और दाम चिदा गोर दादे गोर रुफाना
کنه نو مطلب دا چې اعجاز ته وښیو اعجاز کې مردان ته پیسې لګي کنه مردان کې به هم د بینک اف خیبر برانچ لازم وي کنه نو دا هم تاسو وګورئ په دې دغه هم شته د خیر دی برحال نو دا زموږ د پروګرام رستیال دی او مطلب دا دی چې ته دې ته ډېر ګورې ولې چې مطلب دا دی ستا په ذهن کې اوس انعام ګرځي چې کم شی به زه ګټم نو ملګرو بینک اف خیبر باندې تاسو پیسې وصولولی شئ ډایرکټ اکاونټ ته که څوک په اکاونټ لګي او په بینک اف خیبر کې اکاونټ ته نو 15 منټه کې دننه ورته میلاویږي که نه او اوس خاص آنلاین ټرانزیکشن دی نو چې څنګه دلته نه دی پیسې ولېږي او رسید خپل کور والو ته ولېږي نو هغه هلته بینک ته اوسي 10 منټه بعد پیسې د دې څه اپ هم شته یا د دې اپ شته دی خو هغه هلته کې مطلب پېښور کې چې څوک اپلیکیشن استعمالوي که نه نو د بینک اف خیبر اپ هم شته دی په هغې باندې هم ته دا کولی شي بل خپل اکاونټ ته ټرانسفر کولی شي او خو مطلب دا چې انعام چې الي نو هغه به دی برانچ ته ځي برانچ ته به ځي هلته به خپلې پیسې وصول کړي او رسید چې کم دی که نه هغې سره نمبر پاتې شي د رسید نمبر هغه په قراندازۍ کې شامل دی مطلب دا دی چې ستا ماما باید د دې ځای نه آنلاین ټرانسفر کړي بیا ورته انعام نه میلاویږي نو دا زمونږ د پروګرام رستیال او اوس پروګرام چې دی په دې کې نن زموږ سره داسې ملګري دي چې هغوی ډېر ښه معلومات په د ټریول ټوریزم حوالې سره ورکوي څوک عمرې له ځي رمضان کې ډېر خلک روان دي عمرې له رش هم دی نو مطلب دا دی چې که عمرې له ځي نو هغې حوالې سره که نور څه د ویزټ ویزو حوالې سره ټول معلومات په پروګرام کې زموږ سره چې کوم مېلمانه دي د هغوی نه به یې ترلاسه کوو او اوس په داسې چلو کړو چې څه وایي که نه بریک ته بریک خو شته دی د بریک زه ته واله بیا به نور دغه کوو ګرانو کتونکو پروګرام کې وخت شوی د مې چېرته مزې ورکوټې شان د مې نه واپس راځو موږ سره به بیا مېلمانه نو چېرته مزې جی مینوالو یو ځل بیا هرکلی د یو لنډې شان د مې نه وروستو پروګرام تاسو ګورئ مرحبا رمضان د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه لایف پروګرام روان دی او تاسو ته پته چې روزانه زموږ رمضان ټرانسمیشن او کوشش زموږ دا چې داسې میلمانه راولو چې هغه نه ستاسو دپاره معلومات ترلاسه کړو نو انمول جی سر په دې رمضان کې خلک کوم ځای ته زیات ځي سر عمرې ته ولې چې دې کال روژه کې مونږ هم کوشش کړی خو سر بس هغه د ماما ویزې مسله شوه خو زما چې کوم فرینډز ټول هغې سو لاړه انشاءالله ټول لاړل انشاءالله سبا به بیا هغې سو دلته واپس راځي د ماما قسمت خراب و که د پاپا قسمت خراب و سر بس دا نصیب خبره ده چې نصیب به نه شوی سر نو بیا چې قسمت بدلوئ نو هغې دپاره به ابوشغاره ته یو ټریول ایجنسي ده هغې ته به تلل غواړي خو کتونکو کوشش زموږ دا دی چې هر پروګرام کې څه نه څه معلومات نو نن زیات خلک عمرې لم روان دی او دا د رحمتونو برکتونو میاشت ده د دې نه علاوه کوشش موږ دا کړی چې کوم خلک بهرنو ملکونو ته بچي د تعلیم دپاره لګي هغې حوالې سره به هم معلومات د ټریول ټوریزم حوالې سره ویزې بند دي د دې حوالې سره به هم خبرې اترې کوو نن موږ دوه درانه مېلمانه د هغې ته بلنه ورکړې ده د دې تعلق د ټریول ټوریزم سره دی لومبنی میلمه زموږ عبدالله صاحب دی مخکې وخت کې هم تاسو په ټلویزیون باندې کتلی دی کله نه کله خیبر ټلویزیون ته چکر را لګئ عبدالله بخیر حال خیر ډېره مننه زمرد بھائی د اواز کولو دلته د دعوت راکولو او د ستاسو په وساطت سره ټول ویټي خیبر کتونکو ته د رمضان المبارک میاشت د ډېر مبارک شي او الله پاک ته موږ ټول باندې خپل رحمتونه او فضلونه کرمونه آمین کتونکو زموږ دویم درون میلمه چې دی هغه هم بلکې زه به دا یم د دواړه پارټنران دي په ټریول ټوریزم کې ډېر ښه ملګري دي نو سیف الله خان اخونخیل زموږ سره میلمه دی سیف الله خان په خیر راغلی څنګه دی ښه یې ټیک ټاک السلام علیکم د ټولو نه اول خو د خیبر ټي وي ډېره مننه کوو چې موږ دلته کې انوایټ کړو راوغوښتي د دې خپلو پوښتنو ته مخامخ کړو او زموږ ستاسو د سکرین په واسطه سره ټولو پوښتنو ته ټولو مسلمانانو ته د روژې ډېره مبارکي وایو ډېره مننه نو انمول د دې دواړو نه به پوښتنو کې چې دی د کم ځای سره تعلق ساتي نو اول به عبدالله سر نه به تپوس وکړو چې هغې سره د کوم ځای نه تعلق لري زما تعلق مین د بونیر سره دی پاکستان کې او دیوانه بابا سره مې تعلق دی او تقریبا
born and brought up UAE. born and brought up here. wow. ستا په شان. مطلب ماشاءالله اوس مطلب دا تاسو کولای شم چې تاسو کله پاکستان کې روزي تیرې کړې؟ یو پاڼه دوا جی بالکل تیرې کړې دي. ایون لاست ایئر تیرې کړې دي. تیرې کړې نو څه ډیفرنس فیل شو تاسو ته مطلب د غزي حواله سره دالتا؟ honestly لکه زموږ ډیر عمر دلته وشو. بالکل نو دلته موږ ته یو هوم فیلینګ وي لکه هغه ډیر زیات موږ ته ډیفرنس نه محسوسیږي. خو نه مور او پلار او کم زموږ عزیز او قریب چې د هغوی سره روژه د خپل وړو سره روژه هغه د هغې هغه بېله مزه وي. بېله مزه وي. او یو هم زمونږ دویم کور دی. نو فرینکلی سپیکینګ لکه هغه ډېر فرق خو نه وي خو د هغه خپلو هغه جدایي او هغه د کوټې محسوسیږي. بالکل همداسې ده. نو ستا دغه سوال د سیف الله خان نوم دی؟ بالکل سر. زما جی بیسیکلی تعلق د ذلدیر سره دی، لوهر سره، او بس زمونږ هم تقریبا پیدایش د UAE دی او چې دلته کې بس اوسېږو سره د فیملي روز الحمدلله دلته کې یو خاصې ټاپي برابر یو. نو زه خو دا وایم چې عبدالله هم چې یو ځل دوه مال ته تا داسې به ستا هم روژه او د روژې کومه مزه چې ده، کم سکون چې دی، کم عبادت چې کوي د UAE دا بل ځای نشته. بېشکه هلته دغه یو پلس پوینټ عبدالله چې یاره زموږ فیملي خاندان مطلب کلی که نه او علاقه نو هغه فایده یي. خو کم لکه دلته کې چې کم عبادت کیږي په کومه ښه طریقې سره چې روژه نیولی شي، سکون سره ده، جګړې نشته دی. هلته کې لږ خلکو دماغ اسم دغه یو په د مازدیګري کې بیا جګړې زیات. ستاسو دا خبره زه نور دغه دا ورکوم که نه چې UAE نه صرف رمضان بلکې ایز ا ډیلی لایف دپاره یوازې د پاکستانیانو دپاره نه بلکې ګلوبلي ټول خلک دې طرف ته رجحان دی. بالکل. او د هغې یو واحد ریزن چې کم دی په دې ملک کې چې کم امن دی، قانون دی او کم بیلنس چې دی په سوسایټۍ کې د هر څه د هغې په وجه باندې ته ډېر زیات هغه تاسو ته یو ښه فیلینګ راځي او د ژوند هغه مزه دلته د واقعي خبر د هغه د عباداتو سره تعلق وي که هغه ستا د نارملي او سوشل لایف چې کم دی موږ ته نه محسوسېږي چې موږ د خپل وطن نه لکه لرې یو. نو د UAE کمپیریزن خو بالکل نشته. د دې خو د یو ځای سره ما ډېر خلک وکتل که نه، او بل زما سره یو پروګرام کې مېلمه و هغه کینیډا نه راغلی اوس دلته شفت شوی. نو هغه وایي چې کم سکون او کم امن دلته دی دا بل ځای نشته دی که نه. واقعي الله دې دا ملک مباد لري او د دې دا مشران ښه خلک دی که نه. بالکل بالکل جی. مونږ زما په خپله زمرد به لکه مور دین اراؤنډ 60 کنټریز ما ټراول کړی دی او زه پاتې شوی یم په ډېر ځایونو کې. خو لکه چې کوم هغه سکون او کوم لایف چې دلته سوشل لایف چې کوم دلته دی که نه هغه تاسو ته بل ځای نه میلاوي. لکه مونږ ډېر زه ریسنټلی UK کې وم ډېر خلکو سره به تاسو میلاو شئ. سټرس دی فاینانشلی هغه بیلنس وي، فاینانشلی هغوی ته هېڅ مسله نه خو سوشلی سټرس دی. نو کم سے کم UAE والو خلکو ته دا یو ډېر غټ بلیسنګز دی چې مونږ د کور نه لرې یو خو لکه مونږ ته هغه کور والا ماحول میلاو دی. لکه صفي بھائی د دیر نه دی، بل مرګري به د پېښور نه بل به د ثوابۍ نه، نو هغه تاسو ته هغه بالکل هغه کلي هغه ماحول میلاویږي. بل دا چې خوراک دپاره کم رسټورانټ ته ځې نو دا تپوس ته ضرورت نشته چې حلال فوډ شته که نشته. جی بالکل. بلکې به په دې پسې بالکل. لکه تاسو هلته باقاعده اپس به ډاونلوډ کوئ او بیا به د هغې باندې به تاسو باقاعده یو سفر به کوئ او دلته هر نیکسټ ډور باندې تاسو ته چې کوم رسټورانټ میلاویږي تاسو ښه رسټورانټ یو انټرنیشنلی چې کوم کوزینز یې تاسو ته ټول میلاویږي. بالکل. ښه سیف الله خان تاسو هم د دې ځای پیدایش دی نو دا دلته کې چې کوم د روژه ماتې دا اهتمام کیږي لکه خیمې لګېدلي جوماتونو نه بهر دی نه لو هسې دا عربیان په د مازدیګر کې افطاري نه مخکې ګاډي ډیګۍ کولاو کې خلکو ته باکس جوړ کړی که نه. نو د دې څه په د افطاري باندې به څه خبره کړل که دا په ډېرو کمو ملکونو کې وي چې کوم دلته دی UAE کې کېږي دا خیمې لګېدلي او دنیا څیزونه میلاویږي او چا نه تپوس هم نه کوي چې ته څوک یې که نه هر سړی راځي او خوراک کوي. اصل کې خبره دا ده چې دا خلک خو په عام روټین کې هم ډېر ښه خلک دي. په هر محکمې ته ورشي لکه موږ ورته په عربۍ کې دایره وایو نو په ښه طریقه ستاسو سره میلاویږي که څه خدمت دي هغه دله وکړي او ښه په عزت هم دله درکړي ته مطمئن شي راوځې او په روژه کې بیا دا خلک نور هم هغه زړونه نرم شي ماشاءالله. نو چې څه که د چا سره خبره هم کوي که د چا سره څه معامله مې دغی نو وایي روژه ده د روژې هغه اهتمام ډېر زیات دوی لکه ریسپیکټ کوي د روژې. نو الله دې رحم وکړي چې مونږ هم دغه څیز
پالو کو مونږ هم دا وکړو د روژې مطلب هم دا دی چې روژه مونږ ته د صبر تلقین راکوي چې صبر وکړئ که نه جي الله دې په موږ ټولو کې صبر راولي او مونږ د خدای یو بل سره په نرمۍ باندې پیش کړی کړي او الله دې زموږ وطن هم آباد کړي الله دې زموږ وطن هم داسې مشران ورکړي څنګه چې دې ملک ته ورکړي دي نو انشاءالله زموږ په ملک هېڅ کمی نشته خو د یو ښه مشر کمی دی چې هغه وشي انشاءالله زموږ ملک په مخ په وړاندې لاړ شي یو کار وکړو که نه جی تا عبدالله مشوره کوي زه به یو 2-3 کسان د خپل ملک د یو ته یو 2-3 کالو له ورکو یا 15 کالو له بالکل جی چې تاسو زوره په اجاره والے سمې کړه بیا واپس بالکل جی داسې کېدای شي لکه زه تللی وم یو کال مخکې سعودي ته نو هغوی خپل امیګریشن سیسټم چې دی هغه دوی ته حواله کړی دی دوبۍ ته حواله کړی دی نو هغه ما تپوس وکړو چې دا ولي وایي چې اوس منسپلټي هم دوبۍ له ورکوي چې دوی دا سیسټم برابر کړي نو په دې کې شک نشته جي حالانکې نور کمیونټیز به پرېږدو نور قومونه به پرېږدو لکه که انډین دي هغه خو ټول نه زیات دي پاکستانیان هم زیات دي نو د پاکستانیانو هم د دوی خلکو آبادي کمه ده خو ماشاءالله هغه سیسټم یې داسې جوړ کړی دی طریقه کار یې داسې جوړ کړی دی چې هر څه په خپل کنټرول کې اغوستی دي نو زموږ ملک هم کار د سکون سره روان دی بالکل جی خطر نشته څوک د قانون خلاف ورزي نشي کولی نه جی نه نو دا د غي اصل کې د ټیلنٹ کمی پاکستان کې نشته د ریسورسز کمی په پاکستان کې نشته د لیډرشپ کمی هم په پاکستان کې نشته اصل کې د عام کس ذهنیت بدلولو ضرورت دی عام کس چې کله دا وغواړي چې زموږ د ملک حالات بدل شي خاص کر کم دا خلک چې په بار ملکونو دي دوی دلته هر څه ویني د دې ځای د روډ سیسټم ویني د دې ځای امن ویني د دې ځای چې کم نور د فیسیلیټیز د ژوند دا ویني نو هغوی کې چینج راځي خو هغه ځای خلک چې کم دی هغه موروثي سیاست د کوڅې سیاست د دیرې سیاست او دغه هغه فالو کړي لا اوسه پورې پای کې دي او بل په هغې کې ایډ آن زموږ چې کم نن سبا بدقسمتۍ سره دا خبره کوم چې کم سوشل میډیا د کاغه پرنٹ میډیا د کاغه سوشل میډیا د کاغه ټي وي دی نو کو تاسو زمونږ موستلی زمونږ ډراماز وګورئ هغې زمونږ کلچر بل طرف ته بوتلو almost لکه تبای کو لکه مونږ نه هغه خپل ریلیجیس چې کوم زمونږ کوم مذهبي کوم روټس چې دي هغې نه هم لرې کړو او مخ لکه کم طرف ته لکه ریسنټلی چې تاسو کومه ډراما ګورئ پای کې ټوپک کلچر وخت کو هغه د کې پی کې ډراما ده کو هغه د پنجاب ډراما ده کو هغه د سند ډراما ده ایز اوورال د ټول پاکستان خبره کومه نو لکه دا یو ډیر غټ او لکه زمونږ تاسو ډایورس ریشو وګورئ د دې وجه هم د موږ د ډراماز دی دا اول ته ګوري او دا غنه هغه ټول نو لکه زمونږ لا ایز ا انډیویډوال لاول ځان چینج کولی بیا خپل کور کې چینج راوستي دی بیا کوڅه کې نو هغه بزی چینج کو ایون موږ دویم راولو کنه خو زمونږ چې کوم نن سبا کوم هغه بروټ اپ شوی دی زموږ چې کوم منټالیټي سیټ شوی دا هغه ډیر زیات نیگیټیو ده مونږ پوزټیو شي ایکسپټ کو نه هغه هر څنګه تاسو دا خبر وکړه چې دوی را په دې باندې به سبا 200 کمنټس راځي چې تاسو پاکستان ګورنمنت یې ده لکه موږ په یو بل انداز باندې خبره کوو خو لکه زموږ هغه هر شي کې نیگیټیویټي خبره کوو موږ طریقه دا شی سم شي خو موږ هر شي کې نیگیټیویټي ګورو پوزټیو نه ګورو چې پوزټیو څه دی لکه نن سبا دلته دوی خپل ډپارټمنټس انټرنیشنل فرمز له تھرد پارټي ریسورس کړی دي او آوټ سورس کړی دی هغه بالکل په دې وجه چې هغه ډپارټمنټ خشي په پاکستان کې یو پی آی موږ سپور آوټ سورس نه کو یو پی آی باندې آوټ سورس کی دلته هړتالونه شروع شي دي هر شي نو دا زموږ خپل خبر تاسو صحیح ده دا چې لکه د مشرانو نه طرف نه لکه اوس که موږ ځان چینج کوو اول خو خیر هر سړي له چینج پکار دی خو د پاس نه چې د قانون هغه سوی هغه امپلیمنټیشن نه دی سزا جزا چې څه ته وایي که نه چې مطلب دا دی معاف کېدنې یو سړي غلطي وکړه هغه ته سزا ورکولی که نه نو آبا د هغې لکه بله زه یو ویډیو ما کتله پنډۍ کې یو پښتون ماشوم داسې د 13-14 سال تاسو به کتلی پولیسو به اوس هفته بعد د هغه ډیډ باډي په هسپتال کې پرته وه د هغه نه سترګې ایستلې وې خرڅې کړي دي ګردې ته ایستلې خرڅې کړي دي او بیا ګنډلی دی او راوړی په دغې ورته کېښودلی دی که نه داسې څو کیسونه وشو زمرد بھائی مطلب چې اوس که دی کسانو ته ایس په ولاړو کور والا راغلو جړلي او ویډیو جوړول هغه خاموش دا سره جواب نه و ځکه چې هغه دی کولاویدو ته نه پرېښود هغه کولاو کو کور کولاو کو تاسو به کتلی چې ګنډلې او ټوله خېټه وله کولاو کړې هغې بیا پوسټ مارټم له نه ورکاو چې ورې کو ته پاکې ګردې نه وي او سترګې تې ایستلي دي
آی خرڅ کنه نو مطلب دا چې خدای پاک ته خیر وکړي الله دې حالات ښه کړي قطار ته ووایي چې انمول د دې دواړو نه به تپوس وکړو چې د ویزو څه پوزیشن دی لکه ډېر خلک وایي یار دا وزټ ویزې به کله کولی یو ای وزټ ویزاز دا بس پاکستان کې خلک مونږ ګوري که نه نو دې باره کې خو چانس شته دی که نه دې باره کې خو پریډکشن کول لکه غلط ده ولې چې مونږ نه د ګورنمنټ یو باډي چې دا ډیسیژن کو نو دا خو چې کله هغوی اناونسمنټ وکړي نو لکه بس مونږ هغه ته دا ووایې چې دا زموږ خپل عمل د لاسه نه دغه خو مې خو ما بیا نو خلک به بیا خفه کېږي نو اوس لکه د ریسنټلی کو زه تاسو ته اوس دی ته ګناه نشته دی مونږ په خپله په ځان د دې اوس دوی دومره امنسټي وچلوله چې تاسو ولاړ شئ فاین نه او لکه هر څه هغې نه باوجود خلک اپسکاونټ کېږي نه بدلله اوس هم دلته دي او هغه هر څه چلي حالانکه دی ورته هغه ټایم به ته بیا ایکسټینډ کړو د ډسمبره پورې چې تاسو په قانوني طریقه باندې وځئ که نه بیا هم بالکل سر اوس په بریک طرف ته لاړ شئ سر ګرانو کتونکو پروګرام کې وخت شوی یو دمې چېرته مزې ورکوټېشن دمې نه بعد واپس راځو ویلکم بیک ټو مرحبا رمضان یو ورکوټېشن دمې نه بعد واپس راغلو او سر بریک ټایم کې ما دا سوچ کولو که نه چې انسان یو فیلډ چوز کړي څنګه چې ټریول اینډ ټوریزم دی سو چوز کړي نو همیشه هغې شاته څه وجې نو زه دې څه نه دا تپوس کوم چې تاسو دا ټریول اینډ ټوریزم ولې چوز کوو مطلب همیشه مطلب یو نه یو هغې که نه انسان شوق یا ایم یې څه هغې د وجې هغه دا فیلډ چوز کوي زه دلته almost more than 20 years شارجه ګورنمنټ کې ما جاب کړی دی خو 2007 یو داسې کال و چې د هغې نه زما د ټریول اینډ ټوریزم سره یو پیشن ورته کې جوړ شو او بس زمرد به ته لږ ډېر پته شته دې باره کې زما لکه دی چې لکه زه ټریول ډېر زیات مختلف ملکونو ته لایک دا دغه نه دی چې یا بزنس لپاره یا دغه لپاره خو دا یو پیشن دی بس زما نو بس ریسنټلی بیا ما هغه خپل پیشن یو پروفیشن ته مطلب تاسو شوق چې زه وګرځم مطلب ټریولینګ شوق تفصیل سره خبره کوي دغه ځای کې یاد ساتي یو کالر انتظار کوي کال کړي دی صحیح ده سره کال توالا هلو السلام علیکم السلام علیکم خور جانې وعلیکم السلام جی څوک دې موږ سره د کوم आवाज ولا لږ اوچت کوي زه نسیم خبرې کوم د بونیر نه زمرد بای جان ته ټولو میلمنو ته تاسو ټولو ته سلامونه خیبر ټول ټیم ته سلامونه وعلیکم السلام دوبۍ نه خبرې کوئ څنګه یې بای جان څنګه یې خیر دی ټیک ټاک برابر یې ولې پیژندم نسیم خبرې کوم د ایلۍ نه د ایلۍ بونیر نه په خیر ډېر وخت بعد دې کال وکړو نسیم پر څرنګه خیر ټیک ټاک ډېر وخت بعد ته زما تپوس نه کوې او مطلب دا دی چې زه بیماره شوې وم ډېره زیاته اوهو نو موږ به تاسو خبر نه کړې موږ دله خصوصي دعاګانې او دا دغه چې ده د انمولو دا خو د پېښور بابا نوسی دا چې دعا وکړي په مخه سړی سمیږي زه تاسو په مخه ټلیفون وکړم اوس مې لږه ګزاره شوې ده ښه شوې یم خو بایجانه بل موږ تاسو کره لاړو نو تاسو ورته ورون ته خو تورې ته تعلیم وې دا خلک چېرته وو دا به ما کور ناشنا به و چېرته څنګه تعلیم وې زه څه خبر یم ما یا به بل کور ته تللی یم ښه نو بایجانه څنګه یې ښه که نه حالات ښه دي اوس خو د صحت ښه دی د خیره سره که نه برابر یې او ښه یم تاسو ټولو ته سلامونه او دواګانې او ډېر ښکلي ډېره مننه بس لاین کټ شو او دا د ایلۍ نه بونیر نه زموږ ریګولر کالر مختلف پروګرامونو کې کال کوي نسیم خور او ډېره ښه دغه د خپل رای هم ورکوي پروګرامونو ډېر وخت دغه نو برحال واقعي چې موږ یاده کړې نه ده بالکل چې سړی ډېر وخت کال ونه کېږي نه او دا ګناه چې دی دغه ذمواري ستا ده اوس چې تا یاده کړې لکه چې ریګولر دغه دا یو رشته جوړه شي دا کالران نه د دی سره ښه نو عبدالله تاسو خبره کوله چې بیا ډېر ملکونو چکر هم لګاو نو هغه شوق بیا پیدا شو د ټریول ټوریزم جی نو بس مونږ وایو چې اوس دلته بیا ما چې کوم مارکیټ سرچ کو اسې زمونږ به کې ناسته پاستېدو د ټریول وارو سره نو زمونږ چې کوم پښتانه لکه بایګان دي دلته د هغوی لینګویج ډېر غټ بیریئر ډېر غټه مسلې کمیونیکیشن او په دې وجه باندې ډېر زمونږ په محنت ګټلې پیسې مونږ د ایجنټانو لا دې په سکیمز کې او په دې کې ورکو او بیا اته نه میاشتې هغه ځان هم لکه یو سټرس کې واچو او هغه پیسې هم خرابې شي او څه پوزیټیو آوټپوټ ته هم رانشي
نو په دې وجه باندې موږ چې کم سے کم زموږ خو خپل نور کاروبار دی صافي وای ځان فرنیچرو کاروبار دی موږ ځان نور کاروبارونه دي خو موږ یاره دا یو داسې پلیټفارم دی چې دې نه موږ کم سے کم موږ چې یو کس راشي چې موږ هغوی ته یو ښه مشوره ورکړو او هغوی داسې ګایډ کړو چې یاره هغوی د لاول خو د دې سکیمز نه بچ شي دې نه بچ شي او ډېرو خلکو پیسې لکه زه تاسو ته موږ چې کله دا کاروبار شروع کړی دی نو زه صافي بای سره اکثر خاندم زه دوه کسټمر ډیر کوم نه لز زغلوم ولې چې هغوی لکه هغه ډاکومنټیشن یا ویزا سټیټس داسې نه چې یاره زه پې تاله څه داسې یو ویزا اپلای کړم او هغوی پیسې ځان سره راوړي او لکه په دې چکر باندې لکه زموږ ډېر ټراول ایجنټس چې هغه جینون هم دي سوري ټو سې لکه زه ټولو باره کې دا خبره نه کوم هو ډن بیس نن سبا یو داسې ټکې راوتې دي په مارکیټ کې ډن بیس دا یو دومره غټ دروغ راوتې دي چې ویزا کونسلر چې دی یا یو کونسلیټ دی هغه یو انډیویجوال سره ډیل کی نه هغه ستا ټول اپلیکیشن ډیپینډ کی ستا ویزا سټیټس ډیپینډ کی او انفورچونیټلی زموږ خلک لکه هغه بس ډن بیس یو ټکې واوري او خپل په زرګاو د مهنت پیسې لاړ شي د ایجنټانو له ورکي او هغې باسې بیا اته نهه میاشتې کړېږي نو په دې جذبه یار موږ چېرې کو موږ بزنس یا کو یا نه کو یا غټ پروفیټ کو یا نه کو خو چې موږ کم سے کم د خپل پښتانه کم سے کم ګایډ کو چې دې سکیمز نه بالکل ها آصف الله خان تاسو مطلب دا د زیات دلته څنګه عبد الله خبر وکړه زیات خلکو سره دا دوکې شوي لکه اوس د چې وچار زم پیسې راوړي خو زه واپس کم اوس که دا بل یو ټراول ایجنټ کم چې دا دوبۍ کې باس شته دی چې هغه خلکو نه په دوکه پیسې نو بس پیسې خو یې لاړلې که نه نو تاسو په دې هکله څه وایئ چېرې واقعي د ډېرو خلکو سره دوکې کېږي بلکل زه خو د عبدالله دې خبرې سره 100% اګري یم اصل کې دلته اسکیمران دومره سیوا شوي دي چې یو عرضي افیس یې کولاو کړی د خلکو نه پیسې واخلي بیا نه چې په سیوزې نه ټلیفون نه بیا هغه پیسې سم دی نو د خلکو پیسې هم ضایع شي او تکلیف هم ورته میلاو شي نو هغه پیسې خو هم ته دي خلکو ته الټه تکلیف او ټینشن میلاو شي او چې کاغذونه مقصد د خلکو پکې ضایع شي چا پاسپورټ ورکړي د چا یو څیز بل څیز ورکړي نو د دغې څیز دپاره ماشاءالله لکه عبدالله بای چې کومه طریقه کار دی دغه دی نو لکه بزنس کم دی او خلکو لا خدمت زیات دی او جی نو دا دی چې تاسو یو کسټمر ښه ډیل کوئ نو تاسو ته لس نور راتلی شي خو که یو کسټمر سره الله مکه دوکه وشوه یا غلط فهمي غلط بل څه دغه وشو نو هغه بیا تاسو ته نه راځي نه خلکو ته وایي چې دوی ته ورشئ نو په هر کار کې زما دا دغه دی هر انسان ته دا مشوره ده چې کار کې دا ستا د الله سره د معامله ده هر کاروبار یو حلال څیز دی نو په دې کې حلال تله پکاري دوکه نه یې پکار چا سره دروغ نه یې پکار زه یو صافي بای خبر سره زمونږ ملګري دي د کاروبار کې سمی بای دی او الیاس بای دی محمد الیاس بای دا هغوی هم لکه موږ څلور واړو دا یو دغه کړی دی چې لکه موږ د دې نه څه دغه مقصد نه دی لکه د زمونږ مقصد مین مقصد دغه دی چې یاره موږ یو ښه سروس ورکړو ټیک ته موږ به خپل سروس چارجز اخلو او زمونږ سروس چارج موږ ډېر سټریټ فارورډ د هغې ذکر کوو خو چې یو سړي موږ لږ هم ډاوټ چې یاره د ویزا سټیټس داسې نه دی چې یاره د څه چې دی وي دې دپاره ول اپلای کړو نو موږ ورته صفا انکار وکړو چې ستا کار نه کېږي ستا کار نه کېږي بعضې نیم کسټمر ډېر زورور وي هغه بیا هم وي یاره وکړه هغه نو هغه خو بیا زموږ مجبوري شي خو لکه موږ خپل طرف نه لاول خپل کنسلټیشن کو هغه بالکل فری کو چې بھائی تاسو موږ اسسمنټ وکړو چې تاسو eligible یې لږ ډېر چانسز خو شته یا نشته ولې چې ته به د ایز ا کونسلر منټالیټۍ باندې تا د هغه سړي اسسمنټ کوې چېرې دا سړی یو ایس ته تللی غواړي کینیډا ته تللی غواړي آیا د ده ویزا سټیټس هغه دی د بینک سټیټمنټ سپورټ کی دی نو چې دا هر څه نه وي او بیا هم ته دا کار ته وایي چې بس ما ته خپل سروس چارجز راکړه فارم ډکول خو نن سبا هر سړی کور کې کولی شي او دا واقعي داسې په کار هم نه ده دی کې څنګه د سیف الله خان خبر وکړه مخکې د دې میګور یو کس راغلی زما سره میلاو شو دلته خو ما ته بیا دا خبره ونه کړه چې په دوبۍ کې چا ټوریزم والا سره میلاو شوی دی نو ډېر وخت بعد کال بعد ما ته ټلیفون وکړو د سوات نه ما ته یاره ما ته دا نه ویلې هلته یو ټریول ایجنسي وه په دې ډېره دوبۍ کې او ما ورته پته نه چې 60 لاک که 55 لاک روپۍ 30 لاک مې په یو دغه ټرانسفر کړي داسې هغه وایي چې زه به تا ته د یورپ وزټ ویزې درکوم که نه نو ده ورته اډوانس کې پیسې ټرانسفر کړي هغه ورته داسې دا خو ولي بیا ده پسې څوک لېږلی دی هغه به ټلیفون را اټینډ کاوه چې تلي نو دفتر بند و آفس نه
کنه بیا ماته وي نو ما داسې به زه چېرته ګورم چې نه افس ته دی او نمبر یې خو دی بدلوي نمبر یې هم بندوي نو دی کې زیات دغه نو خلکو له زه به خپلو کتونکو دا چې ډېر زیات احتیاط کوي که څوک یورپ ته ځي په وزټ ویزه یا بچي لیګل غواړي ایجوکیشن دپاره په دې کې احتیاط پکار دی لکه چې ډېر زیاتې په دې کې دوکې کېږي نو زموږ د پروګرام د یو بل مرستیال چې د انډکس ایکسچینج دی او انډکس ایکسچینج چې دی هغه ډېر زیات برانچونه دي په یو ای په هر یو سټیټ کې د هغوی برانچونه دي او پاکستان دپاره د هغوی یو پروموشن روان دی او موټرینګ دی پکې یو موټر خو بله د یو کس وګټل تاسو ماته ویلي سر SUV ورته وایي نو څلور موټر هم دي کور هم دی پکې سونم ده پکې که نه نو مطلب دا چې انډکس ایکسچینج په ذریعه که څوک پیسې لګي په دې رمضان کې د 30 مارچ پورې نو د هغوی نمبر چې دی په کور اندازۍ کې شاملیږي نو څلور موټرې دي نسان SUV چې دا زما خلک نسان ته وایي دا نسان ګاډي دي دا وړې موټرې چې نسان سني او هغې کې څلور دي نو یو ګاډی خو پکې د پاکستاني راوخته او دغه نوم عمران او بیا بس انډکس والا هم زموږ ملګري دي هوښیار دي نو دی وایي چې عمران چینج راوست نو مطلب دغه موټر دغه شو د برخل دغه د پنجاب سره هغه زموږ یو ورور تعلق ساتو نو هغه پکې یو موټر وګټو پیسې خپلو بچو ته ولېږلې او هغه رسید نمبر دی په کور اندازې کې شامل کو نو انډکس ایکسچینج دا پروموشن د 30 مارچ پورې روان دی د هغې د کم یو برانچ دی چې تاسو پیسې لګئ نو هغه ستاسو نمبر په کور اندازې کې شاملیږي نو یو پکې کور دی 5 منلې کور دی هغه وایي چې پاکستان په کم ښار کې یي هلته به ولالو یا د هغې قیمت په ته کیش ورکړو څلور موټرې دي او سونا هم پکې ده په سونا ډېره ځکه چې دی په کمرشل کې په بلډوزر نو ډېر ښه دغه دا زموږ کلاینټ دی اوس بیا راشو زه عبدالله طرف ته چې عبدالله لږ راته دا ووایه چې په دې عمره ویزو کې خلک کنفیوز دي چې یاره بند شولې او که نه نو په دې تاسو ته پته شته چې څه دغه دی د عمرې ویزې کې اصل کې مونږ نن سبا یو دوه ټایپ ویزاز دي په دې کې لږ کنفیوز کیږو یو 1 year ملټیپل ویزا وه کوم چې سعودي ګورنمنټ موسټلی نیشنلټیز له ورکوله دنیا د هر ځای نه به تا اپلای کولی شوه او ډېر ایزي ودن 5-10 منټس به تا ته ویزا میلاو شوه نو هغه ریسنټلی هغوی بند کړې ده او د هغې وجه هم بدقسمتۍ سره بیا زمونږ اعمال دي نو هغوی دا یو ډېر ښه فیسیلیټي ورکړې وه ولې چې د دوبۍ نه سعودیه ته تله ډېر ایزي دي بلکې خلیج ممالک کې زموږ کوم هیواد کې دې ټولو کې چې کوم مسافر دي نو هغوی ځان له په ویکینډ باندې هم عمره تلی شي او کولی شي نو هره پاڼې د ویزې هغه یو پروسیجر نه تېرېده نه لکه سړی بچ کېده پې او ستاسو سره به یو 1 year ملټیپل ویزا وه ته به د کال 10 پاڼې بدلې شوې 12 پاڼې بدلې شوې د هر سړي استطاعت مطابق نو هغه زمونږ هغه بیا اعمال داسې وو چې لکه مونږ به بیا هلته تلو د عمرې دپاره پاتې کېدو حج خو به پې کوو او هغه اللیګل یو خبره ده په دې کې ډېر وروڼه مونږ سره په دې باندې هم بحث کړي چې بهی په مخکې وخت کې خو نه ویزې وې او په مخکې وخت کې خو دا لکه څه خبره شوه خو مونږ ته قرآن دا وي چې ته به د کوم ملک کې چې اوسېږې ته به د هغې قانون فالو کوې دا هم زموږ د ایمان یو حصه ده نو اوس مونږ در هغې نه هټ کې ته ځې او ته حج کې په یو غیر قانوني طریقه باندې نو لکه دغه هم یو ډاوټفل خبره ده لکه زه خو عالم نه یم خو لکه په دې کې انتظاماتو خبره مې که نه هغوی چې څومره ویزې د حج له ایشو کړي هغه مناسب دی انتظامات کوي اوس چې پکې په زرګونو په دې وزټ ویزو په راشي په غلا راشي نو هلته به اوور کراوډډ کېږي او بیا ستاسو خیال یو څو کاله مخکې هغه منډو کې یا په دې کې ډېر خلک بیا وفات شي او شهید شي نو د دې هر څه هغوی خو ډېر ښه انتظامات کړي دي ښه ورلډ کلاس انتظامات یې کړي دي مونږ له پکار دی چې مونږ هغه قانون فالو کړو مونږ په هغه حج په ویزه ځو چې هغوی ته هغه زمونږ پته یې چېرې دا دومره خلک حج ته راغلی او د دې نه علاوه چې کوم بله ویزه ده هغه د عمرې ویزه ده نو عمرې ویزه بالکل میلاویږي هغه تاسو اپلای کولی شئ هغه تاسو ته میلاویږي یو سرټن ټایم دپاره تاسو یو پاڼې تلی شئ عمره کولی شئ بیا راشي او مطلب چې د عمرې ویزې بند نه دي هغه کېدلی چې شروع دي که نه جی بالکل نو صفی الله خان اوس په بیا لږ موږ رمضان باندې خبره دا کړو او د دې ځای په دغه باندې زه بیا ځکه خبره کوم چې مطلب د دې ځای خلک چې دا هغه انګریزۍ کې ورته سلیبریشن وایي دوی دا سلیبریټ کوي دا روژه خوشحالېږي
لکه که تاسو ګورئ د جوماتونو باندې لایټونه لګولي د شپې هغه لایټونه ښایسته کړي دي یا په دې راوند اباوټو کې لایټونه لګولي دي دا خیمې دا کړي دغه شان که تاسو ګورئ نو اکثر په دې سیګنلو باندې ولاړي افطار داسې باکس ورکړی دا تیار کړی دا کوي که نه نو د دې ځای لکه خلک اسم ښه خلک ته ډېر زیات او په رمضان کې بیا ډېر زیات بل د دوی به جګړې به چېرته ونه څنګه چې زموږ په دا کې که نه نو د دې ځای په دې رمضان په دې میاشت باندې لږ دغه وکړئ خبر وکړئ چې ځکه تاسو ډېر وخت نه ګورئ که نه دا مونږ اورېدلي چې یاره د راشن هم دا کوي خو نوم پرې نه کوي د شپې مطلب اوس د بیچلرو د کور دروازې مخې ته کېدي که نه نو لږ په دې رڼا واچوئ اصل کې زه دلته کې مخکې چې د یو شیخ سره منیجر وم مونږ به اکثر ټریول کوو اکثر به چې عمان ته تون په ګاډي کې بتلو نو دا به نه وه چې بس اذان یې وکړو منډه کا لکه څنګه چې پاکستان کې که نه چې په بازارونو کې هم جګړې ټریفک هم وي ټایم لنډ دی که نه د خپل په وجه باندې نور خلکو ته مذهب جوړ کړو دوی چې چېرته اذان وویلو هلته یوه کجوره وخوري روژه ماته کې بس قصه ختمه ده ښه په آرام سره ځان ورسوي بیا خپل ښه ښکلی ابتاري وکړي صحیح دی جي سپیډ نه کوي نه جي سپیډ نه کوي چا باندې هارنونه نه وایي چا ته لکه بېدبي دې ما پې کنزل نه کوي که نه زموږ پاکستان کې خو په هر بازار کې به جګړې وي د مازدیګري په هر بازار کې به رشي یو کس ته به ضرورت وي نو هغه به لس نور هم په عذاب کې کوي دلته کې دا سیسټم بیخي نشته جي بل تاسو د راشن خبره وکړه نو راشن دوی خپل ډرایور ته په گاډي کې واچوي دا کومه خلک چې دي بارملکي خلک دي خارجه خلک چې ورته موږ وایو هغه پیژني که نه په علاقه کې ورسره کس میلاوي پهچان والی نو ورشي دا کور دروازې ته خوراک او دوی ورسوي صحیح دی جي بل د جوماتونو ډېر ښه سیسټم دی نور کله چې سړی مونځ وکړي نو 10-15 منټ 20 منټ نیمه ګنټه د هغې نه بعد د جومات دروازه بندېږي په روژه کې ماشاءالله 24 اور جومات کلا وي لکه دغه تکلیف نشته نو دوی په هر سیس کې نرمي راوستي په روژه کې په هر یو سیس کې نو په دې وجه ماشاءالله د ملک هم آباد دی چې د خلک هم ښه خلک دی او دغه سیستم پکاره چې مونږ هم پالو کو دغسې نرمي په مونږ کې هم خدای راولي په روژه کې مونږ هم لاړ شو پاکستان ته مثلا او خپل ملګري ته ووایو خپل ګاونډي ته ووایو خپل رشتهدار ته ووایو چې روژه ده ګزاره وکړه ناکام کوه که یو سړی زیاتې هم کوي که نه تیزي هم کوي نو روژه ده چې روژې د لفظ ورته وایي نو قدرتي خبره ده انسان پړه کې نرمي راشي ځکه چې دا میاشت د برکتونو میاشت ده جي رحمتونو میاشت ده بلکل زبردسته خبره وکړه نو انمول ته به بریک له لاړ شي څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام کې ښایسته خبرې هم روانې دي ورسره چې موږ سره چې کوم دی نن زموږ سپانسر بینک آف خیبر نو زه دلته ځکه رالم که نه جی سر بیا تاسو ورته لاړئ ستا ماما کال ته پیسې وصولې چې طریقه ورته وښیم که نه صحیح ده سر واله وصولې عبدالله چې دا ورته ولیږي څه که لاړه شي او پیسې دا کوي او زما لور پیسې را کم نه خیبر مډل لیست ټلویزیون رالیږي نو کتونکو بینک آف خیبر کا تاسو وګورئ نو زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ د صوبې خپل بینک د خیبر پښتونخوا بینک آف خیبر او هغې دا نه وایي چې تاسو راوړئ پیسې زموږ سره کېدی هغه ستاسو خپله مرضي که پیسې دی نو مطلب چې ټول نه امانتګر بینک دی خو د دې سره سره دی بیرونمل پاکستانیانو ته دا وایي چې تاسو پیسې په هر یو چینل چې رالېږئ لیګل چینل ایکسچینج دی که بینک دی او که تاسو په وصولوئ خیبر پښتونخوا کې په بینک آف خیبر کې نو ستاسو چې کله پیسې وصول کوي یو رسید میلاویږي هغه رسید نمبر دی په قراندازي کې شاملوي او هغه چې کوم لکی ډرا کېږي ډیلی دغه لکی ډرا به تاسو ته موږ د دې پروګرام نه د دې ډایس نه تاسو ته ښیو نو هغې کې به چې کوم لکی چې کوم وینرز دي هغې ته به انعامات میلاویږي نو د دې پیغام دا دی چې تاسو بهرنو هیوادونو نه رمضان المبارک یې اختر دپاره خپلو کورنو ته پیسې رالېږئ خپلو خپلوانو ته مینوالو ته نو دغه پیسې تاسو په خیبر پښتونخوا کې د بینک آف خیبر نه وصول کړئ رسید خو تاسو ته په واټساپ راغلی هغه رسید اوسئ بینک آف خیبر ته کیشر ته تاسو په موبایل کې هغه رسید وښئ او به تاسو ته پیمنټ وکړي چې څنګه پیمنټ شو نو دغه ستاسو دا رسید نمبر هغې نوټ کړي او هغه بیا په قراندازي کې شاملي ډرا کېږي لکی ډرا او هغې ډرا کې تاسو ته روزانه قیمتي ډېر ښه انعامات میلاویږي نو بینک آف خیبر خدمات تاسو ترلاسه کولی شئ زموږ د چینل نوم هم خیبر دی د بینک نوم چې دی دا هم خیبر دی او مطلب زموږ د صوبې نوم هم خیبر دی
نو عبد الله ته بس کوي او بینک اف خیبر هر ځای کې تاسو ته ډیر مردان کې شته دی برانچ جی بالکل شته ایون زما په دیوانو باندې برانچ دی جی اوکې په دیوانو باندې دیوانو باندې برانچ دی او زه یو وړوکی ونته کې انسیډنټ ما شپې پیسې پکار وي ها او تقریبا هلته هر یو بینک شته او ما ته چې 3 ای ټي ایم وکړه د یو بینک کوم ای ټي ایم کار نه کاو او بینک اف خیبر نو بیا پیسې راوغسته نو زما دوی سره لګا زنده‌باد هغه نو وروسته ما بیا بینک اف خیبر کې اکاونټ نو سوجنه ستای جاته زدا سه کولې شم کولې شي سره کولې شي دا خو ګوره لکه نام عبد الله ته ویلي ګره او سیف الله خان الته دیر کې هو برانچ شته کنه بالکل جی دا خو زم چې خیبر هر ضلع کې برانچ ته دا سید جی خیبر بینک بالکل زمو خپل بینک ته دغه چې دا په هر یو ډیسټریکټ کې د دې برانچ ته جی او خپل سټاف هم ټول خلک کوآپریټیو دی خدغه دی بل اسیم پیسې لګل دی جی که سره د هر چینل نه لګي صحیح دی جی پیسې خپل ته په ملي ته ملاويږي او که د خیبر پترو ملاو شي الله برحم وکړي ته کې شي انعام پکې مراد هغه زبردست دغه د بینیفیټ دی نو کتن کو تاسو رمضان دی اوسم پیسې لګې ځکه چې رمضان کې کور نه لا الته منګایم دا بیروزګاریم د حالات ډیر خن دي نو پیسې رمضان کې کور ورته ولېږي اختر لملېږي او بینک اف خیبر نه تاسو وصول کړئ تشول نو زه بوس راشم خپل ځایله ول د انمول د مور خپل قسمت ته چې انعام راهي کنه کوشش وکول هغه چې دی ولېږل بیا د کې هغه پیر بابا د اکثر خلک چې براتونو دا چا چې به واده نه کېدو نغې له وته کنه نو هلته یو زنګو هغې له به داسې ټیله ورکوله او دعا داسې یو سړی هغه دعا کوله چې خدای پاکه زه پیر بابا زیارت راغلم چې ما واده وشي چې ډېر اوږده دعا کړه خوا کې یو سړی ولاړ نو هغه ته تپوس وکړي واده دې کړی دی ویدا بچی غوښتو نو مطلب دا دی چې هغه د واده په ځای باندې بچی غوښتو کړه نو ډېره اوږده خلک خو د واده دعا کوي چې زما واده وشي نو د بچی دعا کړو هغه سړی چې ډېر دا نه وته دا ټالی چې ورکوي دا د واده دپاره ته به اول واده کوي وروسته به په بهرحال ټوریزم سره دغه د موږ به دا مثال په سفر کې ورکو موږ دا وایو چې یاره ته منزل ته به هله رسې چې قدم چوت کې قدم چوت کې بالکل نو اولنی قدم خو به چوتی هغه به چوتی چې بالکل صحیح خبره ده مطلب چې انمول به دلته کې چېرته ایکسچینج ته ځي پیسې به لیږي وروسته به رسید مور ته لیږي نو هغه به هلته راخلي بالکل جی او د اختر هم را روان دی نو را روان دی بالکل انمول ته به موږ هم وایو چې تاسو زر ته بینک اف خیبر باندې پیسې ولېږئ ها عبدالله لږ دا راته ووایه چې د قانون باندې ما خبر وکړه چې ماشاءالله د دې یو ډېر ښه قانون دی خو هسې د بحیثیت یو بزنسمین زموږ د ملک دپاره به څه دا کوي چې هلته کې بیروزګاري هم ده غربت هم دی که نه او که هر یو سړی خپل ځان دپاره څه نه څه کوي دا نه چې یاره ټول څیزونه موږ په حکومت ورړو چې دا غلطي د حکومت ته دا صوبایي ګورمنټ ده دا د فیډرل ګورمنټ ده په خپله څه نه کوو که نه نو حالانکه زموږ ډېر دغه چې دغه زرې ځمکې هم خرابې شي څوک هغه زراعت هم نه کوي مخکې وخت کې به ګنیم ډېر کېدله سبزیانې به هم ډېر کېږي که نه وخت په مزه باندې څیزونه ختمېږي نو په حیثیت د بزنسمین هغه ځای خلکو ته به څه وایي ما خو تاسو ته جیل اول هم دا خبره وکړه که نه چې سټارټ به ځان نه اخلو فرست سټیپ به موږ چوتو ګورنمنټ خپل ډېر غلطیانې دي او د هغوی خپل هغه ډېرې مسلې مسایل دي هغه نو ډاوټ چې لکه هغه شته قانون نشته په کم قانون چې دی په هغې عمل نشته او هر ډپارټمنټ موسټلی تباه ده لکه د یو معمولي غونته کې پاسپورټ رینیول لپاره هم ته ځې نو ته به 3 کسانو ته ټلیفون کوې چې یاره زه سبا ځم هلته لکه ما دا کار ضرور شي دا زموږ یو نیچر جوړ شوی دی خو اوس مونږ ایز ان انډیویجوال مونږ څه کولی شو دلته کم مسافر چې راغلي ایون زه مور دین 20 ایئرس لکه تاسو ته ما وایي ګورنمنټ جاب کړی دی نو زه په د 20 ایئرس کې یو ورځ نیم لیټ شوی جاب نه او واپس په خپل ټیم لکه دا نه چې ته نو اصل کې تاسو به خپل ټایم یوټیلایز کول هم ضروری دي چې ته ټیم ورکې خپل کار لا بدقسمتۍ سره زموږ پاکستان کې مونږ د پاکستان ډېر هغه نیګیټیو خبرې زما په خپل هم شوق نه چې زه وکړم ولې زموږ ملک ته موږ پې خفه کېږو ولې چې که مونږ دا خبره کوو چې یاره قانون صحیح نه دی نو هم خفه کېږو که مونږ دا وایو چې مشران صحیح نه دي نو هم ولې چې زموږ دی زموږ ملک دی نو مونږ پې خفه کېږو ټیک ته چې یو ای زموږ یو دویم ملک دی او الله پاک د دوی نه نوره ترقي ورکړي خو زمونږ چې کومه خاوره ده هغه پاکستان ده نو لکه په هغې باندې موږ ډېر خفه کېږو خو اوس چې کوم هغه حالات هلته جوړ دي که سیاسي دي که هغه هر څه دي په هغې باندې خو بحث په کار هم نه دی خو
نن سبا چې کمارات جوړ دي په هغې کې نه بزنسمین په سکون دی نه زمیندار په سکون دی نه دیاړیمار په سکون دی نو ماحول هلته نشته انفارچونیټلی لکه نشته بزنس هغه ماحول نشته بزنس هغه ماحول نشته چې کم دی نو تاسو هر ورځ خبرونو کې به ګورئ چې معمولي غلطي او هر څه ختم نو دا مسله شته په دلته خلک ډېر په سکون دي دلته معمولي بزنسي ته ځان په سکون ناستې تا باندې دا نشته چې یاره ټیکس راکړه غونډه ټیکس راکړه یا پرچي د پسې راځي یا د پسې نور څه راځي هغه شی نشته هلته دغه هر څه دي بالکل صفي الله خان تاسو په ټریول ټوریزم ستاسو دغه چې دی دیر کې ډېر ښایسته ځایونه لکه کمرار شو نو داسې ځایونه دي که نه هغې ستاسو بحثیت دی بین الملل پاکستاني چې دغه علاقې ډیولپ کېږي چې سیلانیان راځي نو هلته ورسره کاروبارونه هم رسټورانټ هم جوړېږي مارکیټونه هم جوړېږي هلته کې مطلب هغه آمدني ذریعې هم جوړېږي په دې به څه وایي اصل کې جی زموږ د ډېر خلک چې دي دا ډېر میلمه دوست او ډېر محنتي خلک دی خصوصا تاسو کمراټ یاد کو نو کمراټ خلک چې لاړ شي هلته کې ډېر ښه پوینټ دی ټورسټو او یو نیچرل بیوټي د کمراټ پای کې هېڅ شک نشته نو هلته مسله دا ده چې د لارو غټه مسله ده روډ نشته جي نو چې څوک لاړ شي هغه خبره وایي کمراټ جنت دی خو زه به ورته دوزخ په لاره هم پخوانه یو مثال و جي نو هغه مثال چې لاړ شي هلته کې بیا به سړی دومره ډسټرب جي خو ځای ډېر ښکلی دی نو چې ځای ویني سړی تکاوټ ختم شي خو چې بیا واپس کله سړی ځي بیا په هغه لار سره راځي نو چې دا لارې جوړې شي جي نو ډېر ښه ښکلی ځای دی او خلک یې ډېر ښه خلک دی لکه تاسو که پر اګزامپل مري ته لاړ شئ بل ځای ته لاړ شئ نو هلته به ستاسو نه هغه خبره چې په هر څیز کې به ستاسو سره بزنس کېږي او جګړې هم کېږي ریسپیکټ هم نه وي هغه کمراټ خلک چې کومه دي هغه تا ته څه وایي ته زموږ میلمه یې پیسې مه ورکوه که د خوراک یي که د اوسېدو وي حالانکې هغه هغه ځای د بزنس لپاره کولاو کړی خو طریقه کاره بیهیویر یې ډېر ښه دی د میلمنو سره د سر ټورست سره خو بس چې لارې صرف د لارو کمې دی چې لارې جوړې شي بالکل انفراسترکچر ایز ا هول پاکستان کې لکه ټورست چې کم سپاټس دي نو هلته انفراسترکچر نشته آلموسټ نشته نه روډ شته نه پراپر نه ستا فیملی سیکیور محسوسي او لکه دوی څنګه چې وایي چې کمراټ هغه زموږ پښتانه دي او میلمه دوست خلک دی هغوی هغه لکه نیچر یو طبیعت داسې دی چې هغوی ګیسټ ته ویلکم کړي خو لکه د ملک دپاره زموږ د پاکستان ګورنمنټ دپاره خاص کر د کې پی کې ګورنمنټ دپاره لکه نورې د سیاسي کمې جګړې چې دي یا اختلافات دي هغه دې چلیږي خو چې کم سے کم زموږ د صوبې له لږ توجه ورکړي او دا سپورټس دې کې انفراسترکچر جوړ شي روډ نیټورک جوړ شي دې ته چې د موبایل سروس لاړ شي پراپر او هوټلینګ پکې لږ ونته کې کوالټي هوټلینګ پکې جوړ شي نو خلک به دا د پنجاب نه د سند نه دا ټول خلک بلکې ایون زموږ کې پی کې خلک بالته لاړ شي او سب ایکسپلور کړي او خپل پیسې بالته ولګي بالکل نو انفراسترکچر باندې کار ډېر ضروري دی زموږ هغه ضروري دی بیا دا آمدني او ذریعه هم د علاقو سره ترکیم کوي نه نو پروګرام به هم زموږ په مزه د ختمېدو د زبه د انډکس ایکسچینج او ځل بیا ذکر وکړم او بیا به د موږ درې وړه ځو ته پوه شه د بینګ اف خیبر پوه شه نو کتونکو زموږ سره انډکس ایکسچینج هم زموږ د پروګرام مرستیال دی او انډکس ایکسچینج څنګه تاسو ته ما پروګرام شروع کړی چې د هغې هم یو پروموشن روان دی انډکس ایکسچینج په ذریعه تاسو پاکستان ته پیسې لیږئ پاکستان کې کم بینک نه تاسو له بینک هم خیبر نه د کم یو بینک نه چلی او د دې ځای نه په انډکس ایکسچینج ولېږئ نو هغې هر هفته د یو ګاډي قراندازي کې موټر نوی موټر ایس یو وي موټر دی هغې قراندازي 13 هفته وشوله د پنجاب سره یو ورو هغه وګټو هغه دې نه علاوه د میاشت په آخر کې بیا دی قراندازي به کوي نو یو کور دی هغه کور به ورکوي پاکستان کې چې د کومې صوبې سره تعلق ساتي هغې صوبه کې به ورته دی 5 مرلې ډبل سټوري کور ورکوي دې نه علاوه سونه پکې هم شته دی سونه او کیش انعامات پکې هم شته دی کیش انعامات چې زما خیال دی هغه په ډیلی بیسس باندې نو انډکس ایکسچینج خدمات تاسو ترلاسه کولی شئ هغې باندې خپلو خپلوانو ته کور ورته پیسې لیږلی شئ ریټ هم ډېر زیات ښه لګوي
نو تاسو کوم مختصر سم میسج وکوي ځکه چې اوس په اجازه تخلو جی بس مو بدل او چې په انډیکس باندې پیسې ولېږي دلته یو چانس د ګټلو او الته په بانک اف خیبر واخلي الته یو چانس او دواړه دغه بشي تاسو مختصر سم بالکل زمام د عبد الله بای د خبرې سره اتفاق ته چې دلتم د انډیکس نه ځان له انعام ترلاسه کوي پیسې مو لګي خپل په ملیتا او الته په خیبر دلته انعام والا الته والا دواړه طرف ته پیدا دی دواګانې خیبر مډل ایست ټلویزیون په کوي کرا پروګرام ختم دی لکه انمول بس تاسو سره کنټینیو کوي موږ درې واړه بزو خو زبا ناتم تاسو وړاندې کوم د دې سره سره خود مختار ساوي زموږ د خیر ښېګړې اداره ده خود مختار ساوي په ذریعه باندې موږ په پاکستان کې د کونډو یتیمانانو او د غریبانو مرسته کوو پیښور کې حیات شهید ټیچنګ هسپتال مخې ته تاسو مازدیګر که ګورئ د 400 کسانو نه زیاتو کسانو ته افطار روزانه ورکیږي هغه مکمل ډینر ورکیږي نو الته هر قسم غریبانان راځي اسپیټال مخې ته که څوک اسپیټال ته راغلي مریضانو سره که څوک هسې غریبانان راځي نو 400 نه زیات کسانو ته هلته افطاري ورکوي دې نه علاوه غریبانانو ته کور ته راشن رسوي د خیبر ټلویزیون د خیبر نیټورک دا یو اداره ده چې خود مختار ساوي او تاسو ته پته چې خود مختار سره ځکه شامل شوی چې مختار حامد راجا الله پاک ته وبخي چې هغه زموږ د چیف ایگزیکټیو بچیو تیر کال هغه وفات شوی دی نو د هغه نوم سره شامل شو چې هغه به همیشه د غریبانو سره مرسته کوله غریبانو ته به راشن ورکاوه هغوی ته به نقدې پیسې ورکولې نو خود مختار ساوي ستاسو امانت په صحیح طریقه باندې غریبانو ته رسوي نو که څوک صدقات ورکړي زکات ورکړي او هغه د خود مختار ساوي په ذریعه باندې نو انشاءالله ستاسو امانت په صحیح ځای کې لګي هلته به رسي او موږ به په ټلویزیون کې تاسو ته ښیو هم نو اوس په موږ ته راکړئ اجازت انمول به پروګرام کنټینیو کړي او یو نعت رسول مقبول صلی الله علیه و وسلم تاسو دا نعت وګورئ او موږ ته راکړئ اجازت Welcome back to مرحبا رمضان یو ورکوټ شاندمې نه بعد واپس راغلو او څنګه چې تاسو ته پته ده نن چې زموږ د پروګرام کوم سپانسر دی بانک اف خیبر نو هغې حوالې سره سره زمرو د خبره وکړه او ما ویلې چې اخره کې به زم د بانک اف خیبر خبره وکړم ولې چې دې کې د دې چې کوم سلوګن دی که نه क्योंकि बैंक ऑफ खैबर जानता है कि अगर कोई परदेश में है तो उसका दिल तो अपने देश में ही है मतलब هغه وی کنه چې څنګه تاسو دلته نه چې کم یوم چینل نه پیسې ولګي اټس اوکې تاسو باندې ډیپند کوي ته نیر بای تاسو چې کم یوم لګي خو ریسیو کولو ټایم کې تاسو بانک اف خیبر نه ریسیو کوي هغه تاسو له داسې 5 within 5 minutes تاسو هغه پیسې ریسیو کولی شي الله دې نه کې انسان د پاکستان کې هغه وی کنه چې موږ دلته ناستو نو زموږ زړه خو پاکستان کې دی کنه نو هغه چې کم کور حالات چې څنګه نو کله د پیسو ضرورت شي کله څه شي نو هغې د وجې نه بانک اف خیبر تاسو له دا سهولیت راکړی دی چې تاسو within 5 minutes تاسو خپلې پیسې ریسیو کولی شئ او داسې چې کوم سلوګن هغه چې کوم ښایسته سلوګن لیکلی دی چې څوک چېرته هم دی نو هغې زړه خو خپل دیس کې دی نو خپل ملک کې دی ولې چې فیملی زموږ ټوله پاکستان کې نو د دې د وجې چې د دې سلوګن هم دا دی او داسې هغې سو خپل یو کوم چې رولز دي کوم چې هغې سهولیات ورکړي دي زموږ هلته خلکو دپاره چې تاسو within 5 minutes پیسې وصولولی شئ نو وای ناټ موږ د دې سهولیات فایده واخلو موږ لاړ شو دلته نه تاسو یو ای نه قطر نه سعودي نه چې تاسو دنیا کې چې کم ځای کې وای تاسو کم یم چینل نه پیسې ولګئ اټ ډیپینډز اون هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي خو اخره کې چې تاسو ته کله چې پیسې ریسیو کوئ خپل فیملی والا ته به هغه رسیدو لګئ هغې ته به ووایئ چې دا ریسیپټ باندې تاسو بانک اف خیبر نه پیسې راواخلئ and which is like a good thing ولې چې بانک اف خیبر چې څنګه چې زموږ پروګرام کې وکتل د دې څوم ډېر زیات برانچز دي all over پاکستان کې all over پېښور کې خیبر خو تاسو کور دی خیبر خو زموږ د پښتنو کور دی ټول ګوري نو او زموږ چې کم صوبه ده هغه هم خیبر دی نو ولې نه موږ خپل بانک اف خیبر سهولیات وصول کو خپل بانک اف خیبر طرف ته لاړ شو هغې سو ته ورشو هغې سو مطلب اوس دا وګورئ داسې خو څوک نه کوي ولې چې آی هیو سین موسټلی چې کله موږ پیسې لیږو نو انعامات ورکوي خو بانک اف خیبر مطلب هغې که د پښتنو سره مطلب یو مینه او زموږ چې کم هغه دی نو هغې سو څه کړي دي چې تاسو پیسې واخلئ تاسو چې کومې پیسې راغلې دي هغې شو تاسو له سروسز هم درکړ تاسو خپلې پیسې هم واخیستې او هغې نه بعد هم هغې تاسو له یو کرندازي کې نوم واچول او تاسو له انعامات درکړ نو ولې نه چې تاسو مطلب هغه وایي که نه سونے پہ سہاگا چې تاسو پیسې هم واخیستلې او بیا چې قسمت خو مطلب هغه وایي که نه خپل قسمت بار ټرای کول ضروري دی ښه خبره ده پته لګي چې څومره لک زموږ ښه دی
نو تاسو بل ته نه پیسې اوچتې کړئ ریسیو کړئ او دلته به ستاسو کورندازي راشي کورندازي کې به ستاسو نوم راشي او کورندازي کې چې ستاسو نوم راغو نو هغه کې به تاسو نوم روزي د قسمت خبره څه نه څه ګفت به پکې روزي خو هغه بیا هغه وي که نه څنګه چې ما شروع کې ویلې چې any how هغه کوم ګفت یا کوم انعام چې ملاویږي بېشک هغه چې غټ شی یا ورکوټی شی ډزنټ میټر خو هغه ډېر زیات خوږ او هغې ته کوم ایکسایټمنټ دي که نه نو هغه یو بیل ایکسایټمنټ دي نو اوس څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام وخت ختمېدو ته راغلی دی نو ماله به اجازت راکوي اور آخر ټایم شته نو اوس به موږ واپس اوس څنګه چې روژې باندې به موږ خبره وکړو چې روژه چې کومه ده اومه روژه مطلب آلموست ختمېدو والا ده او نن چې کوم دی که نه نن زما افطار کمپلیټ دی ولې چې نن کم افطار د نن پهله جمعه ده د دې روژې د دې کال روژې چې پهله جمعه ده نو دې مطلب هغه وي که نه چې پهله جمعه وي نو هغه یو بیل یو سکون یو بیل مطلب یو ډېر الګ وایب و دی کې دی نو زه بس امید کوم چې ستاسو به هم دا روژه ډېره ښایسته تېره شوې او بس اوس پروګرام وخت ختمېدو ته راغلی دی نو خپل ډېر خیال به ساتئ ولې چې افطاري ټایم کې داسې نه چې تاسو به دسترخوان وکتو ما په شانتې ورته کېناستې اخره کې داسې حالت چې زما په خپله چې زه ګورم چې I cannot move کال دی موږ سره راځي ګورو څوک دی هلو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام چې څوک دی موږ سره د کوم ځای نه یاره باچاجي خبرې کوم هغه ساکوټ نه یار ملکن ساکوټ نه باچاجي څنګه تاسو وختونه هم څنګه تېرېږي تاسو څنګه خپل حالونه زه خو بالکل خپه سور کې خپه شروط کې خپه غزو کې یم خو تاسو وایي تاسو څنګه ماشاءالله سټوډیو نه هم سم شادي هر څه کړی ماشاءالله مبارک شه مبارک شه بس روزي دي کنه روزي د پاره خو به تیاریانې کوو کنه نو بس هغه د وجه مونږ خپل سټوډیو هم خسته کړی دا ماشاءالله ماشاءالله دې خو له خون کې په ایمان ما هو دی ولا به ډایرکټ مې ولې ما سره کارو کوم خپل ورونو ته خپل خور ته کارو کوم چې خبر شم چې څنګه روزي څنګه تیریږي الحمدلله تاسو وای بچا چې تاسو روزي څنګه تیریږي لګیا دي یاره ماشاءالله دې خو له تیریږي ما خو نن غنو جوس کړی یخنی را باندې راوستي د شپږ په لچې مې په اوس غدا غسل لکشپ شو مګنه یخنی مې کېدل تاسو خو روزه ماته که زمونږ خو لا ټایم شته ما کوي غنی جوس زما ما کال میلاو کو تا ټایم ختم دی ملګری ته ټایم لا شته ما راشه کال ورشه غو جرون ته پوسې مې کوم څنګه ضروري مې خدي سټوډیو ولا ټول خدي شکر دې دا راته افطاری کې څه سپیشلیست تاسو شکر دې څنګه په افطاری کې تاسو څه سپیشلیست څه سپیشلیټي افطار کې یاره شکر دې الحمدلله د هیڅ کمیم نشته بس دوی مې غریب له کوګه روجي له بیل رلیګری ودا تاسو تعریف کوي بس شکر دې الله هم دې سره څه میسج به ورکول غواړي کتون ټول مرګرو ته سلامونه وایا کانارانو ته جی ام سیف ته زمرود سیف ته ټول یاران دوستان تاسو ټول ټیم ته څومره چې تاسو په سټوډیو کې یاران دوستان دي زما ملګری دي جی زمو خويندې دي یاران دوستان ټول ترلو کومه دا واګانې سلامونه ولای د روزه باندې په خیر خوشاله تیرږي وعلیکم الله دې صورت درکې ښا امين تاسو سره ډېر مننه ډېر مننه او زبرګ میاشته چې تاسو روانې چې جوړ وشي نو خبره د الله په خوشاليږي ښا بالکل هم ده سدا او یو بل ته نو تاسو په کار دی خو ژوند جی هلو او چرته خبرې کولې او ها جی تاسو आवाज راځي وای صحیح ده بس الله روغ لاره او تاسو په ژوند کې د الله په برکت پیدا کړي ټول خوشاله اوسئ روزه باندې په خیر خوشاله الله پاک دې راکا تاسو سره ډېر مننه باچا جی ډېر مننه روح صورت بچی دی به زما تاسو د واغانې کومه تاسو مونږ ته کوي نو بس وخت به تیریږي بالکل بدل زمون کور دی مونږ د کور سره تشبیه ورکوو خو د مثال زمون د کور دی بالکل مونږ کور ګڼل دي مونږ خپل ورونه ګڼلي خپل خويندې ګڼلي ښا جی ډېر مننه بس تاسو مونږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ مونږ هم تاسو دعاګانو کې یاد ساتول چې د عبادتونو میاشت ده او دې کې چې مونږ خپلوان چې څومره یاد ساتو نو هغه ډېر مطلب یو بلیسنګ دی مونږ دپاره او بس دا خو یو د خواص د کومه چې چا سره ورانه څوک دی بل نه خپي بس هغه زدار دی به چې دی بل درونه صفا کې دی بل سره روغ جوړ پړه کې وکړي ښا بالکل هم د سیدا ډېر خسته خبره مو کړې ډېر انسان د کنه کمه به شي انسان نه کیږي زیاته کیږي یا زیاته خبره شي یا سره دا ټول نه مافي غواړم ډېر مننه هیڅ خبره د څه خصم نه ده بس الله ټول معاف کول ولادي بس هغه انسان یو زړه پکار دی چې هغه لږ زړه نرم کی
بالکل مینه محبت پکار دی، خلوص پکار دی، انسانیت پکار دی. اوس چند لږ مختصر ژوندګي چې خپلې تېرې شي په مینه محبت دوه خبره ده. ښه بالکل بالکل عمده سیدات ډېره ښایسته خبرې مو کوي باچا جي. نور به څه ویل غواړئ؟ قدرمن شي بيدي الله دې روغ لرا، الله دې عمر کې برکت پیدا کړه. تاسو والدین زو سلامونه جیم چې زموږ سیکټر ټول ټیم ته څومره چې یاران دوستان درته ناشتي جی جی کالارانو ته زما څومره ملګری دي ټول زړه د کومې دعاګانې سلامونه قبول منظور شخه. وعلیکم السلام. خو لږ لیټ راغی شروع کې مطلب صحیح ده ستاسو مفتاري ټایم موږ سره دلته ګیسټ هم ناستو، سر زمرود هم ناستو، خو اخره کې راغی. خو خیر ټولو ته ستاسو سلامونه ورسېدل. بس تاسو تیارې مې ده خیر وکړه. موږ خو د خیر چې هم پکې وسکره بس بار ګرځو دا ګرځو چکرې مګرې لګاو خو فرشته فرشته پکې وشوي په سور کې ولله تاسو روغ لري. به زما دغه خوشحالي ده، زما د پلار باندې تاسو روغ یې. دا پروګرامونه به مو چې لیږي میډلیست به ما باندې موږ ټول بابا دي. خو جی جی بالکل عمده سیده. ډېره مننه، ډېره مننه. دې ټول ټیم ته سلامونه. وعلیکم سلامونه یارانو ته چې موږ یاد ټول تر کومه دواګانې سلامونه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېره مننه باچا جي. ډېره ښایسته خبرې مو کې څنګه چې تاسو ویلې که نه چې د رحمتونو میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده، نو دې کې چې موږ نه څوک خبر دي یا چا سره موږ جنګ جګړې هېڅ څوک انسان دی جنګ جګړې راځي زړه خفه کېږي. خو دا میاشت داسې ده که نه چې لاړ شئ میلاو شئ افطاري دعوت وله ورکړي. یو موقع ده تاسو سره افطاري دعوت ورکړي. چېرته لاړ شئ څوک روغ غواړئ زړونه صفا کوي. ولې چې ما هغه څنګه چې باچا جي ویل مختصره زندګي دا پته نه لګي که اوبویسلی دا خو یو حقیقت دی، دا خو دنیا یو لایف هغه دی چې د ټایم پته نه لګي. نو څوک زړه کې کله ولې بد ساتل د چا دپاره یا څه اولویز دا سوچ کوئ که نه چې څوک یو شو انسان دی. ولې چې موږ هم کله داسې څه خبره وکړو زموږ خبره هم په چا بده ولګي، نو کله موږ ته چا داسې خبره وکړه نو موږ ولې په زړه اخلو. موږ ته پکار دی چې موږ یې معاف کړو، هغې څه ته هم پکار دی چې هغې څه هم دا شی انډرسټینډ کړي، پوه شي چې اوکې انسان د غلطي کېږي او هغې څه هم معافي زر ورکړي. او ورسره چې ما تاسو ته خبره کوله د افطار حوالې سره چې افطار ټایم کې پلیز کایندلی دا ما دپاره هم دی او د تاسو دپاره دی چې لږ هات هوله. ولې چې زموږ خېټه چې کومه ده ټوله ورځ امټي خالي سم نه، نو هغې کې چې مونږ एकदम ډېر هیوي خوراک واچو یا ډېر زیات وخورو نو بیا مونږ باډي چې دا هغه لیزي شي. زمونږ چې کوم د دې روژې چې کوم برکتونو میاشت دی، کوم چې برکتونه دي، کوم عبادتونو ټایم دی، هغه مونږ نه مس شي. مونږ تراویح مس کو یا مونږ تراویح دومره مشکلاتو باندې کوو چې ولې چې زمونږ خېټه دومره هیوي مونږ دومره خوړلي. نو بس همدا به ویم چې خپل افطاري باندې لږ فوکس لږ زیات نه آی نو راشي تراویح نه بعد بیا نور تاسو خوړلی شئ تراویح. ولې چې اوبویسلی تراویح خو کله 8 رکعتي کله 20 رکعتي، نو هغې نه بعد راشي ښه ډېر وخورئ. خو مطلب دا یو داسې ټایم دی چې دی کې تاسو خپل باډي یو ریفریشمنټ ورکوئ، یو ریفریش کېږي ستاسو پوره باډي. نو دې کې به لږ خیال کوئ. او بس پروګرام وخت ختمېدو ته راغلی دی، تلو کې به همدا وایم چې خپل ډېر خیال ساتئ، د چا زړونه مه خوږوئ اور ماله اجازت راکړئ. الله په امان. اور اخره کې نعت د موږ سره، نو تاسو نعت واورئ اور موږ له اجازت راکړئ. الله په امان.